ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بأخلاق المسلمين بأخلاق الإسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الدين خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. الدين خلق، من فاقك في الخلق فاقك في الدين. نعم، الدين خلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علمنا الرسالة التي حملها ولخص لنا هذه الرسالة يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلخص لنا مهمته، أن الله سبحانه وتعالى بعثه لإتمام وإكمال الأخلاق الحسنة التي جاء بها وعلمها الأنبياء والرسل الذين سبقوه، وجاء لإتمام وإكمال هذا. فلذلك إن الله تعالى عندما يصف المؤمنين في كتابه يصفهم بأخلاقهم الحسنة. فعلى سبيل المثال يقول الله جل شأنه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. ومنهم هؤلاء المؤمنون الذين سيفلحون، سيحظون بالفلاح والنجاة والفوز العظيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. إذن فالله سبحانه وتعالى يصف من أخلاق المؤمنين الذين سيحظون بالسعادة الأبدية، والذين يرثون الفردوس، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي أن الذين يراعون أماناتهم ويراعون عهودهم، يوفون بالعهود ويراعون الأمانة التي وكل بهم. لأن الأمانة والإيمان قرينان. الأمانة والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا رفع أحدهما رفع. بل الدين كله أمانة. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
هذه الأمانة التي خافت منها السماوات والأرض والجبال أن يحملنها حملها الإنسان. وهذه الأمانة هي أمانة المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، أمانة الدين، فالدين كله أمانة. فلذلك الإنسان الذي ليس أمينا ولا يؤدي الأمانة ويخون الأمانة، هذا الإنسان ليس بمؤمن، لا إيمان له. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الحديث رواه أحمد والحديث صحيح. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الإنسان الذي إذا تؤمن يخون الأمانة، فهذا الإنسان ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فالإنسان الذي لا يفي بعهده والتزاماته، هذا الإنسان لا دين له، لأن الدين التزام بطاعة الله سبحانه وتعالى، بطاعة الله فيما عمل واجتناب ما نهى. من ليس له التزام فأنا نكون له دين. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion, en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons, sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteur d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande d'adopter les nobles caractères que l'islam exige d'un musulman. Car la religion, c'est le noble caractère. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit, il dit la religion, c'est la noblesse des caractères. La religion, c'est la noblesse des caractères. Il dit, celui qui te dépasse dans les nobles caractères, il t'a dépassé dans la religion. Et c'est très juste ce qu'il dit Imam Ibn al-Qayyim. C'est-à-dire celui qui a le meilleur comportement que toi, celui qui a les nobles caractères que l'islam exige, il est meilleur que toi. Même si tu pries beaucoup plus que lui, même si tu jeûnes beaucoup plus que lui, même si tu lui cours beaucoup plus que lui, quoi que tu fasses dans la religion, s'il a le meilleur comportement que toi, il est meilleur que toi dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous résume sa mission, dont il a été chargé par son Seigneur pour transmettre aux hommes, le prophète il nous dit, j'ai été envoyé que pour parachever, pour compléter les nobles caractères. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sa mission était venir compléter les nobles caractères qui a été enseigné et transmis par le prophète et les messagers qui l'ont précédé. Les prophètes et les messagers qui sont passés avant lui, ils sont venus pour enseigner aux hommes la noblesse des caractères, les nobles caractères, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de ses créatures. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Il dit le croyant le plus accompli dans la foi, c'est-à-dire le croyant qui a la foi la plus parfaite,
et c'est lui qui a le meilleur comportement. C'est lui qui a le meilleur caractère. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit les croyants, qui sont les croyants dans le Coran, Allah ne les décrit pas par leur dévotion, mais Allah les décrit par leur noble caractère. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Mu'minun, les croyants, Surat 23, Allah dit, bienheureux sont certes les croyants. Qui sont ces croyants qui seront les bienheureux, qui récolteront la réussite, les succès dans l'au-delà et le bonheur éternel? Bienheureux sont certes les croyants, qui sont humbles dans leur prière. Quand ils font la prière, ils sont recueillis, ils ont l'humilité, ils sont humbles dans leur prière, qui s'éloignent, qui s'écartent de toute futilité et qui pratiquent la purification, qui se purifient ou qui s'acquittent des moments légaux obligatoires et qui préservent leur chasteté, leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent. Car celui qui cherchera au-delà de cela sont les transgresseurs. Sont ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts ou de confiance qu'on a placé en eux, qui veillent à honorer leur engagement, qui sont assidus, qui accomplissent leurs prières assidûment. Ceux-là sont les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Donc les croyants qui seront le bienheureux, qui récolteront le succès demain, on a parmi leurs qualités ceux qui veillent à la sauvegarde du dépôt, à la sauvegarde de confiance qu'on a placée en eux et à honorer leur engagement. Il faut savoir que l'honnêteté, le fait d'être honnête, d'être digne de confiance, va de pair avec la foi. Il n'a pas de foi celui qui n'est pas digne de confiance. Il n'a pas de foi celui qui n'est pas honnête. Car la religion, c'est l'honnêteté. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons proposé à l'amana. L'amana, on est traduit par la responsabilité, mais le mot amana, ça veut dire l'honnêteté. Ça veut dire le dépôt. Être digne de confiance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons proposé l'amana aux cieux, à la terre, aux montagnes. Ils ont refusé de le porter. Ils n'ont pas refusé en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont refusé par la crainte qu'ils ne soient pas en mesure d'assumer cette confiance, ces dépôts. Le ciel et la terre, les montagnes, ont refusé de porter par la peur qu'ils ne soient pas à la hauteur de cette confiance, de ces dépôts qu'on vient de confier. Ils ont refusé de le porter, ils en ont eu peur. Et l'homme s'en est chargé. Car l'homme est très injuste et très ignorant. À cause de l'ignorance de l'homme et de l'injustice, il s'est proposé de porter cette amana. Cette amana, c'est la religion. Le fait de s'engager à respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, à se conformer à ses ordres, à s'abstenir à ses interdits et à exécuter la volonté de Dieu. C'est ça l'amana, c'est ça la religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit celui qui n'est pas digne de confiance, celui qui ne honore pas la confiance qu'on place en lui, celui qui ne honore pas ses engagements, il n'a pas de foi. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation. Il nous a fait un sermon. Il dit certes, il n'a pas de foi, celui qui n'est pas digne de confiance. Il n'a pas, c'est le prophète qui l'a dit. Il n'a pas de foi, celui qui n'est pas digne de confiance. Et il n'a pas de religion, celui qui ne honore pas ses engagements. La religion, c'est le fait d'être honnête, d'être digne de confiance, de ne pas trahir
quand on te fait confiance. D'honorer ses engagements. Celui qui n'honore pas ses engagements n'a pas de foi, n'a pas de religion. N'a pas de foi, n'a pas de religion. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous exhorte à rendre les dépôts qu'on nous confie et aussi à être digne de la confiance qu'on a placée en nous, à honorer cette confiance. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Certes, Allah vous commande de rendre le dépôt à leurs ayants droit. Quelqu'un qui t'a confié quelque chose, tu dois lui rendre. Honorer cette confiance. Et aussi Allah il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous les croyants, ne trahissez pas Allah et son messager. Ne trahissez pas Allah et son messager. Et ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous, les dépôts qu'on vous a confiés. Donc, la religion, Ibn Qayyim rahimahullah, il nous dit la religion, il dit l'éthique et le noble caractère. Il dit la religion, c'est l'éthique et le noble caractère. Celui qui te dépasse dans le noble caractère, il t'a dépassé dans la religion. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se réclament de l'islam, qui se disent musulmans, ils sont indignes de confiance, sont des traîtres, sont des tricheurs, sont des menteurs. La religion, il nous dit, traite les gens comme tu aimerais que tu sois traité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que tu aimes que quand les gens te parlent, qui te mentent? Est-ce que tu aimes quand tu as affaire avec les gens qui trichent, qui te trichent? Est-ce que tu aimes quand tu as affaire avec les gens qui te trahissent? Est-ce que tu aimes que quand tu places ta confiance à quelqu'un qui trahit ta confiance? Personne n'aime qu'on lui ment. Personne n'aime qu'on lui triche. Personne n'aime qu'on lui trahisse. Personne n'aime qu'on trahisse sa confiance. Donc, un musulman, un croyant sincère, donc il doit être quelqu'un digne de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man rasha falaysa minna. Celui qui triche, il n'est pas de nôtre. Il dit Man rashana falaysa minna. Dans une autre version, Man rashana falaysa minna. Celui qui nous triche, il n'est pas de nôtre. Ça ne fait pas partie de notre communauté, celui qui nous triche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les musulmans ne trahissent jamais. Les musulmans, le prophète nous dit ne trahis pas même celui qui t'a trahi. Même celui qui t'a trahi, tu n'as pas le droit de le trahir. Parce que la trahison, c'est l'une des caractéristiques des hypocrites. Un musulman, il doit être quelqu'un, un véritable musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ayatul munafiq thalath. Il dit les signes qui caractérisent un hypocrite, ils sont au nombre de 3. Idha haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlaf. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Wa idha tumina khana. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit la confiance. C'est pour cela, comme étant donné la trahison, c'est l'une des caractéristiques d'un hypocrite, le prophète nous dit, même celui qui t'a trahi, quelqu'un qui t'a trahi, toi tu ne dois pas le trahir. Il faut être honnête, il faut être franc. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et nos sœurs, aujourd'hui beaucoup, ils préfèrent avoir affaire avec un non-musulman qu'affaire avec ses frères et ses sœurs musulmans. Parce que
Chaque fois que tu as affaire à une affaire, tu vas acheter une voiture, tu veux louer quelque chose, tu as une transaction, tu as une relation d'échange, toujours tu es sur tes gardes. J'espère qu'il me dit la vérité, j'espère qu'il ne va pas me trahir, j'espère qu'il ne va pas tricher avec moi. Mais malheureusement, très souvent, c'est le cas. Très souvent, quand tu as affaire avec des frères, avec des sœurs musulmans, ils trahissent. En fait, al-amana, l'honnêteté, la confiance, englobe tout dans l'islam. Ta religion, ta relation avec Allah, ça repose sur amana. Les ordres d'Allah, ses interdits. C'est une amana. Ta relation avec tes semblables, aussi, ça repose sur une amana. Ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, c'est la réponse sur une amana, c'est une confiance. C'est pour cela, lorsqu'il n'y a plus de confiance, cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Quand tu me rappelais amana, j'étais en train de préparer ce serment. Il y a un hadith que je voulais vous apporter, mais le hadith il est long. Malheureusement, je suis arrivé en retard. Et ces hadiths, je n'ai pas le temps de vous exposer. Peut-être, Inch'Allah, si Allah me prête une autre occasion. Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prédisait ce qui va se passer. Qu'il viendra un jour, les hommes dignes de confiance, les hommes honnêtes, ils vont être très rares. Au point où les gens ils vont dire, allez dans telle tribu, il y a un homme qui est digne de confiance. Tellement ça va devenir quelque chose de rare. Et aujourd'hui, comme je vous disais, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, ils ont trahi cette confiance, ils sont pas à l'auteur de cette confiance. Tu places ta confiance en eux, ils trahissent la confiance. Comme je vous disais, lorsqu'il n'y aura plus de confiance, lorsqu'il n'y aura plus d'indignité, Allah mettra fin à cette existence. Un jour, un homme, il vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulullah, mata sa'a. Il dit, ô messager d'Allah, quand est-ce que l'heure va sonner? C'est-à-dire, quand est-ce que la fin de temps arrivera? Mata sa'a, Ya Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ida duyi'atil amana, fantadri sa'a. Le prophète il dit, lorsqu'on perdra la confiance, lorsque la confiance, l'honnêteté sera perdue, il dit, attends-toi à l'heure. Attends-toi à l'heure, lorsqu'il n'y aura plus d'amana, il n'y aura plus de confiance. Et l'homme il dit, qu'est-ce que ça veut dire que l'honnêteté, la confiance sera perdue? Il dit, lorsqu'on va confier les affaires à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi à l'heure. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. En fait, les sujets ou l'affaire de l'amana, la confiance, le dépôt, c'est toute la religion. La religion repose sur l'amana. Tellement amana, c'est important les jours de jugement dernier. La dernière épreuve que les gens vont subir pour finir, pour leur destination finale. Et cette dernière épreuve, c'est la traversée de Sirat, le pont. Ce pont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est plus fin qu'un cheveu, et plus tranchant qu'une lame, et glissant.
et glissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, au jour du jugement dernier, lorsqu'on dressera as-sirat, le pont, pour que les gens puissent traverser, il dit Al-Amana se tiendra de l'un des côtés de ce pont. Al-Amana, le deux pour la confiance. Il va se tenir sur l'un des deux côtés du pont. Et de l'autre côté, Ar-Rahim, le lien de parenté. En fait, la dernière épreuve qu'on va subir, tu seras demandé de compte d'une amana. Est-ce que tu t'es montré honnête, à la hauteur de la confiance qu'on a placée en toi, ou bien tu as trahi? Et aussi, tu seras interrogé sur le lien de parenté. Le prophète dit, c'est long hadith, personne ne traversera avant de répondre à ces deux, Al-Amana et Ar-Rahim, le lien de parenté. Préparons nos réponses. Est-ce que nous avons préparé nos réponses lorsque nous allons être arrêtés au moment de traverser le sirat de dire les confiances qu'on a placées en toi, qu'est-ce que tu en as fait? Tes liens de parenté, qu'est-ce que tu en as fait? Allah wa salli wa sallim ala khatam al-anbiya wa imam al-mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi wa salatu wa atam taslim fa inna Allah amarakum bidhalika fi muhkam tanzil فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Nous avons une sœur qui nous demande de faire dua pour sa belle-sœur et aussi d'autres frères qui nous demandent de faire dua pour leurs proches qui sont malades. اللهم يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم اشفهم جميعا واشف جميع مرضى المسلمين شفاء تاما عاجلا من عندك لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.